تيقول لي راه فيه الملحه، شي تيقول لي راه فيه السكر. تنقول لهم انا لا ما عرفتش شنو فيه. واحد المراه قالت لي ياك ما وكلتيه الخميره، قلت له واش على لا ما نحشومه راه عن الشيطان هادشي راه خلقت الله هذه. الناس يشوفوا فيا من دار خايبه، ما كنخرج ما كندخل ما والو، ديما في الدار. دابا مور العمليه الحمد لله مزيان. Qu'a grandi Ismaël. Dans la demeure familiale, entouré de ses frères et sœurs et protégé du monde extérieur, où il ne s'aventure presque jamais à cause de son obésité. Victime comme son frère d'une véritable double peine, touché physiquement et rejeté socialement. تيشوف الصحة ما تيبغيش يساعدك. تمشي مثلا للشركة أو شي حاجة، أول واحد تلقى منه نظرة استهزاء هو ذاك العساس أو شي واحد. تتبغي غير توصلك عند المدير أو شي حاجة تيبقى أنت ما غاتقدرش دير، أنت ما غاتقدرش دير، أنت ما غاتقدرش دير. Brimade et colibé, Ismaël en a enduré aussi depuis son plus jeune âge. المدرسة حبست بكري، تيضحكوا عليا الدراري، بعدا تضحكوا عليا بزاف، وديما غير بوحدي. واخا غير في المدرسة تنكون جالس غير بوحدي، ما كاينش اللي تيبغي يلعب معايا، ما كاينش اللي تيهضر معايا، ما كاينش. حتى الطبلة تيقولوا شو ما قداتوش الطبلة، شو الحمد لله كانوا الاساتذه واخا الدراري تيهضر، الاساتذه الحمد لله تيعطيوني كرسي بعد ما تنجلس عليه اللهم لك الحمد، وتيعاونوني شويه، واني ما كاينش المعاونه من عند الانسان، ما كاينش. الا جيتي تخرج وما ديرش انك راسك ما كتسمعش وما كتشوفش، غادي يوميا توصل لعند المخزن. ان اي واحد تلقى بنادم نديرو الصغار ما نديش عليهم، واني واحد جالس في القهوه وتبارك الله واستاذ ولا شي حاجه وتلقاه تيهضر فيك بشي حاجه خايبه، ما يمكنش. علاش طاكسي تبغي تركب واحد تلقاه خصك تقول خلص جوج، علاش انا نخلص جوج؟ Incompréhension et injustice, deux sentiments ressassés par les deux frères jusqu'à la limite de l'insupportable. حاولت مع شي ناس ديال البني تيقول لي واش تهز الحجره ولا غتهز كرشك. ايوا قلت له هادشي اللهم لك الحمد، هادشي اللي دار فيا الله اللهم لك الحمد. كنخرج ما كندخل غير هنا في الدار ودايما إذا خرجت عباد الله كيضحكوا عليا، تيبقاو يشوفوا فيا، ما كاينش اللي الحمد لله اللهم لك الحمد على رضا الله. 22 عام ما تخرجش، ما كنخرج لا في العيد ولا في الصيف ولا حتى شي حاجه، غير هنا في الدار. اما تنجلس صافينا ولا تلقى غير وحدي صافي، هادشي ما كاين. Polydisciplinaire. Chirurgien viscéraliste, le professeur Belkouchi en reçoit régulièrement et décide toujours après un minutieux diagnostic du traitement médical approprié. Pour le cas d'Ismaël, atteint d'obésité morbide, la chirurgie bariatrique était incontournable. Il était hospitalisé en endocrinologie à la recherche d'un problème métabolique ou d'une maladie endocrinienne qui est à l'origine, parce qu'il est très jeune quand même, qui est à l'origine de cette prise du poids, mais le bilan était négatif. Et ce sont nos amis endocrinologues qui nous l'ont confié. Pourquoi? Parce qu'il a un excès de poids, il est à 240 kilos. Et aujourd'hui, je pense que après l'opération, 2 mois après, il a perdu 30 kilos. C'est bon signe. 30 kilos, c'est un très bon signe. شحال كياكل دابا باش يشبع؟ كان تياكل بزاف قبل ما يجي. واخا تنخدع واخا كنسد واخا اللي داز معاها كيجمعها. ودابا ولا كيشبع دغيا؟ دابا صافي دابا بلا خاطر. وكان نزيدها لك، كان من قبل ما يفتح ما ينعس حتى واحد، تيبات تينازع وتيشخر، ما تيشخرش تينازع اكثر اللي كيتعشى. مسكين. تيبقى كنوض في الليل كنبقى نبكي عليه، يا وليدي شكون كي غندير لك يا وليدي. دابا ولا دابا حتى الناس الضياف اللي جاو يطلعوا عليه تيقولوا لي سبحان الله سمعين ولا ما تيتسمعش في الصوت ديالو بالنعاس. Le professeur Belkouchi est vite rejoint par de jeunes médecins résidents. Avec le développement de maladies au Maroc, les futurs spécialistes sont longuement sensibilisés sur la maladie.
Nous vivons une réalité, une pathologie qui vient d'apparaître, ce n'est pas une pathologie qui est propre à nos milieux, c'est l'Occident et maintenant on commence à la voir. Et nous actuellement sur des statistiques qui sont faites en service d'endocrinologie, vers 2014 il doit y avoir à peu près 12 à 15% de la population marocaine qui vont être atteints de cette pathologie. Une pathologie surveillée et suivie de près dans le service du praticien. Fatna, originaire de Qsar el-Kbir, a elle aussi subi une chirurgie de restriction de l'estomac. Atteinte d'obésité sévère, l'opération était indispensable. C'est un bypass qui était fait en cœlioscopie et qui s'est bien passé. Et comme on vient de le voir, là il est à 105, entre 105 et 110 kilos maintenant. Et il y a une perte de plus de 50% d'excès de poids. Fatna a perdu près de 80 kilos, mais les conséquences de l'opération ne sont pas anodines. Elle doit repasser au bloc pour subir une abdominoplastie, et ce n'est pas tout, car elle souffre aussi d'une lithiase rénale, une souffrance que Smaïl connaît bien. Aux difficultés de s'insérer socialement dans la communauté s'ajoute l'absence d'équipements appropriés au sein même de l'hôpital public censé accueillir et soigner tout le monde. Pour la peser, Smaïl est obligé d'utiliser la balance située dans les cuisines de l'établissement hospitalier. 1,5 kg. 214 كيلو هنا. اسمحوا لنا. الله يعطيكم الصحة. سلامة ميرسي. صافي اسماعيل. السلامة هي هذيك 212 مزيان. تعبرتي قبيله بالصندالة ديالك بالصباب بكل شيء ولا شنو؟ ها؟ ها؟ Après les analyses de sang et la pesée, le jeune homme clôture sa série de contrôles par une radiographie de l'estomac. طلع الفوق اسماعيل. طلع ولي طلع شويعك ما تخافش. زيد شد في هذوك شد فيهم بجوج. Voilà, ça c'est son nouveau estomac, il est là. L'estomac est là, il est là. Il est petit, là, il est réduit. Ça, c'est son bulle. Et c'est le petit intestin, le cadre duodénal. Ce qu'on veut savoir, c'est cet estomac, est-ce qu'il se dilate ou non? Après toutes les vérifications, rien de particulier à signaler. Smaïl a bien supporté l'opération de réduction de son estomac. Il peut enfin repartir chez lui. Et c'est là que le parcours du combattant commence. Fait exceptionnel, un petit taxi accepte de l'accompagner à la gare routière de Rabat. Avec sa mère, ils sont rapidement à la proie des rabatteurs des compagnies d'autocars. Près de 3 heures après, l'autocar entre dans la cité ismaélienne. Le voyage est loin d'être terminé pour Smaïl et sa mère. Ils doivent encore prendre un bus pendant 45 minutes jusqu'à Ouislan, à la périphérie de Meknès. Et au crépuscule, ils doivent encore courir et se battre pour arracher des places dans un grand taxi. C'est dans la plus grande pièce de la maison qu'ils se réunissent parfois ensemble autour du poste de télévision. L'occasion pour la mère et le grand-père de s'enquérir des résultats de la petite sœur à l'école, de demander à Abdelali s'il a trouvé un travail, et enfin, et c'est le sujet récurrent, de parler de la maladie de Smaïl. سير واحد الاذاعه راه كاينه واش عندكم بارابور قال لها ما عندناش قالت له واش بغي جيرانكم ولا حباب الله يوريك واحد الاذاعه تيقولوا لها ما عرفاش انبستي ولا شنو هي وشوف كتب لهم وصيفط لهم شحال كتوزن صيفط لهم شحال كتوزن وراهم غادي يقبلوك ويديوك. L'idée de courir après un passeport et postuler pour une inscription dans un programme de télé-réalité sur MBC a vite été abandonnée. Tournée au Liban et ouvert aux candidats du monde arabe, l'émission intitulée Le plus grand gagnant connaîtra un franc succès. 2 Marocaines s'y inscriront et perdront effectivement beaucoup de poids, mais sans gagner le premier prix remporté cette année par un participant syrien. En quelques semaines, il a perdu près de 60 kilos suite à un régime draconien et des entraînements de spartiates diffusés sur la chaîne arabe. Smaïl ne baisse pas les bras non plus. Il est bien conscient que le chemin est encore long. Et s'il ne trouve pas de vêtements à sa taille dans les magasins du centre-ville, il sait en revanche que les efforts entrepris pour s'en sortir commencent à être payants.
comme se promener en ville, ce qui lui était inconcevable il y a encore peu de temps. Aujourd'hui, il affronte le regard de l'autre et découvre les monuments de la cité impériale qu'il a vu naître. وانا خاصة كنحكم قناة ما تعرفش البصاينة كاع عندي العين اللور وعين القدام شوف عباد الله كتشوف فيا بزاف اللي بغى يشوف يشوف هادشي ديال الله اللهم لك. Aujourd'hui, Ismaël a remporté une victoire, mais il doit encore surmonter plusieurs défis. Vaincre sa maladie, perdre du poids, rattraper le temps perdu et trouver toute sa place au sein de la société.